قرآن و احادیث کی روشنی میں تاریخ کے اس عظیم معجزہ کا کیا ہی منظر تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج سے 1450 سال پہلے جب میڈیکل سائنس کا نام و نشان نہ تھا، دنیا کی تاریخ کی پہلی ہارٹ سرجری ہو رہی تھی۔ جدید دور کے طبی ماہرین حیران و ششدر ہیں۔ وہ ہارٹ سرجری اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی تھی، اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی۔ وہ سرجری کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سرجری کون کر رہا تھا؟ اس کی تفصیلات بھی آپ جانیں گے، مگر وہ منظر کیا ہوگا، ذرا درود شریف کا ورد کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ سرجری جسے شق صدر کہا گیا ہے، یعنی متبرک سینے کو چاک کر دینا۔ اس مقدس سرجری کے لیے اللہ پاک نے جگہ کا انتخاب کیا ہے، بیت اللہ کا، یعنی رب کے اپنے گھر کا صحن مقدس۔ شق صدر کے لیے اللہ پاک نے طبیب بھیجے، 7ویں آسمان سے جلیل القدر طبیب تھے جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ٹیم۔ سرجری کے آلات تھے رب کائنات کے نور سے بنے۔ سرجری میں مقدس جسم کو آسمانی نور سے بھرنے سے پہلے دھونے کے لیے جس پانی کا انتخاب کیا گیا وہ تھا آب زمزم، اور چاروں طرف پردہ کیے ہوئے تھے اللہ پاک کے لا تعداد فرشتے، جو شق صدر یعنی مقدس ہارٹ سرجری کے پورے عمل کے دوران درود کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہی منظر ہوگا درود کے اس ورد کے دوران۔ یہ سینہ مبارک چاک کر کے متبرک دل کا حقیقی آپریشن کیوں کیا گیا؟ شق صدر کے اس عظیم معجزے کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ چاند ستارے بیتاب تھے، 7 آسمانوں کے فرشتے مضطرب تھے۔ وہ رب کائنات جو کن کہے تو ہو جائے، اس رب کو اپنے محبوب کو 7ویں آسمان پر بلانے کے لیے کائنات کی اس عظیم ہستی کے قلب اقدس کی سرجری کیوں کرنا پڑی؟ کیا ہی بڑا پیغام ہوگا شق صدر کے اس واقعے کے پس پردہ۔ اس واقعے کا تعلق آج کے دور میں خلاؤں میں جانے والے خلا نوردوں سے ہے۔ اس کا دوسرا جواز یہ ہے کہ رب کائنات پیغمبروں کو جو معجزے عطا فرماتا ہے وہ اپنی تخلیق کردہ کائنات کے قائم کیے گئے اصولوں اور آسمانی سائنس کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ احادیث کے مطابق جبرائیل امین نے خانہ کعبہ کے قریب چاہ زمزم کے کنارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پیٹ تک چاک کیا، دل کو الگ کیا۔ اس متبرک دل کو مقدس پانی سے دھو کر آسمانی قوت اور نور سے غیر معمولی طاقت عطا کی گئی۔ خوبصورت تشت میں اسے آب زمزم سے دھویا اور آسمانی نور سے بھر دیا، اور پھر دوبارہ سینہ اقدس کو بند کر کے سرجری کا عمل مکمل کیا۔ یہ تمام عمل، یہ تمام تیاری اس سفر عظیم کے لیے کی جا رہی تھی جس میں اللہ کے ایک بندے یعنی بشر نے تمام کائناتوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک جانا تھا۔ اب وہ سفر معراج شروع ہونے والا تھا جس کی انتہا کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا، آپ کے طلبوں کی نرمی قلب نے محسوس کی، جب بھی دیکھا میں نے نقشہ آپ کی نالین کا۔
उस सफर के दौरान जमीन की कशिश शकल की हकीकत का सामना भी होना था। खला, सितारे, गैलेक्सीज, सूरज, सब इंतहाओं को भी उबूर करना था और इसके बाद पहले आसमान से दूसरे, तीसरे और 7वें आसमान तक का सफर करना था। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खुसूसी करम से जिस्म और दिल मुबारक में वो ताकत मुंतकिल की जो कायनात के वज़ा करदा साइंसी उसूलों के तहत चाहिए थी, और फिर अपने हबीब को बुराक जैसी सवारी भी वो अता की जो आसमान से आई थी, और उसके अंदर वो खास ताकत थी जो 7वें आसमान तक जा सकती थी। जरा गौर फरमाएं, फरिश्ते भी आसमानी मखलूक थे, बुराक भी आसमानी मखलूक थी। उनके अंदर खलाओं और आसमानों को तस्खीर करने की ताकत रब्बे कायनात ने अज़ल से रखी हुई थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे रब्बे कायनात के खुसूसी मेहमान की हैसियत से सफरे मेराज पर जा रहे थे, लेकिन रब्बे कायनात ने जमीन से आसमान तक जिंदा इंसान का पहुंचना कवानीने कुदरत में शामिल नहीं किया है। इसलिए उस रब ने अपने एक प्यारे बशर को वो ताकत अता करके सफरे मेराज पर रवाना कराया। रब्बे कायनात ने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया कि दिल को जिस्म से निकालकर उसके इलाज तक इंसान को जिंदा रखा जा सकता है, जिस पर सैकड़ों साल बाद तिब्बी माहिरीन ने तजर्बात का आगाज किया और इसमें कामयाब हो गए। रब्बे कायनात ने आने वाली नस्लों और जदीद दौर के साइंसदानों को ये भी इशारा दिया कि खलाओं में पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जाने वाले इंसान और बुराक नुमा रॉकेट को खास ताकत चाहिए। साइंसदानों ने खलाई रॉकेट और खलाई स्टेशन तैयार किए, खला में पहुंचे, गैलेक्सीज तक पहुंचे, मगर उन्हें मालूम हो गया है कि खलाओं से आगे आसमानों तक की दुनिया में तो कयामत तक कोई खलाई मिशन नहीं पहुंच सकता। अब जरा तसव्वुर करें, जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला होगा जहां तक रब्बे कायनात एक बशर को लेकर गया। वैसे तो आसमानों तक का फासला नापने बारे साइंस तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी ने अंदाजा लगाना हो तो खलाओं का फासला नूरी साल और बिजली की रफ्तार से जांचने की कोशिश की जाती है। एक नूरी साल में 3,15,57,600 सेकंड होते हैं और रोशनी एक सेकंड में 1,40,282 मील का फासला तय करती है। अगर एक साल में रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए तो 59 खरब मील फासला बनता है। ये हिसाब है एक नूरी साल का। अहादीस की रोशनी में खला से लेकर आसमान और फिर हर आसमान के दरमियानी फासला 500 नूरी साल बनता है, यानी 3500 नूरी सालों का सफर है। जब एक नूरी साल का फासला 60 खरब मील के करीब है और 60 खरब को 3500 खरब से मजीद ज़रब दे तो हिसाब की दुनिया में ऐसे आदाद शुमार ही खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक की कायनात की वुसअत का अंदाजा लगाएं और प्यारे हबीब के रुतबे का अंदाजा लगाएं जिन्हें अल्लाह पाक उस इंतहा तक ले गए हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब के जिस्म अक़दस और मुतबर्रक दिल की सर्जरी क्यों कराई। साइंसी लिहाज से एक बशर को इतनी बड़ी आसमानी ताकत की जरूरत न होती तो एक और जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक जर्रा बराबर तजल्ली की ताप क्यों न ला सके और अजीम पहाड़ कोहे तूर जलकर स्याह न हो जाता और फिर मेराज अजीम मौजज़ा वकू पजीर हुआ। उस दुनिया का वक्त ठहर गया। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का निजाम दिखाया और आज की साइंस एक एक लम्हा सच साबित कर रही है। वो रब ही है जो रब्बे कायनात है, वो वहदहु ला शरीक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सबसे प्यारे नबी हैं।